माँ है ठंडड़ी छावे दुनिया वालिओ। एक माँ जिन्हें जन्म दिता, दूजी साडी यह धरती माँ। साडी माँ नूं खोण नूं फिरदे आ किहड़ा बंदा माँ नूं दिखाउण दे देगा। 4 5 6 7 10 वार मुलाकातां होलियां टेबल ते बैठण दी। कोई किसानां दे मन दी बात भी तां मन, अपनी ना जिद रख। सियाणिਆਂ दी कहावत निकले नतीजा माड़ा बहुती अड़ी दा। ਜਿਹੜੀ ज़्यादा ਬਹੁਤੀ अड़ी है ना वो भी चंगी नहीं होंदी, छड़ देनी चाहिए है। एक रात किसानां नाल कट के तो देखे, उत्थे आप महलों 'च बैठे हैं, AC लाए हैं, एयर कंडीशन कमरे ने कि किसान एक कूलर भी नहीं ला सकता। वो चमगिद्दड़ां दे घर गए परौणे, जहाँ हम लटके वहाँ तुम लटको। ये तो हुण पूंजीपतियां दोवां दे उत्ते लटकिया होया, हुण सानू ना उत्थे लटकावे। हुण माड़े जे कपड़े फटे किन्नी तकलीफ होई है यार, सानू नहीं तकलीफ होंदी। साडियां मावां भैणां किधर दियां घर बार छड्ड के इत्थे लंगरां दे विच सेवा कर रहीआं ने। किसान साडे बजुर्ग 250 तो 300 खोरे वध भी हो सकदा है, वो नहीं नज़र आए। दर्शकों तुसीं देख रहे हो पंजाब न्यूज़ ते मैं हरजीत कौर। जिथे तुसीं देखा कि लगातार दिल्ली दियां बरूहां ते किसान डटे हुए ने ते किसानी अंदोलन कर रहे हैं ते गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी नूं देखदे होए पंजाब दे विच भी कई उपराले किए जा रहे हैं तो इस किसानी अंदोलन दे विच भी सेवावां निरंतर जारी हैगियां। तो कुछ साडे नाल वीर मौजूद ने जिहड़े कि इस किसानी अंदोलन दे विच गर्मी नूं देखदे होए पੱਖਿਆਂ ਦੀ सेवा करन लई आए ने। गलबात कराने इन्हां नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कित्थों आए जी? पिंड बरास, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। फतेहगढ़ साहब की धरती तो आए हो तो पहला तो होला महला तुसीं देखे कि कल लंघ के गया, ਜਿਹੜੇ ही त्यौहार इत्थे आए ने इस किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ होला महला भी ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ किते भी कर सकते हैं। हुण ये असीं कोई जान बुझ के इत्थे थोड़ा बैठे हैं, ये तो केंद्र की सरकार दे मारे हुए बैठे हैं। 3 कानून जिहड़े थोपे हुए हैं साडे सिर, साडे किसानां ते, ਉਹਦੇ करके बैठे हैं इत्थे। कोई साडा जी थोड़ा करदा ले भी घर बार छड्ड के अपने काम कर छड्ड के ले भी इत्थे सड़कां ते बैठीए। घर छड्डना, काम कर छड्डना, बच्चे छड्डने बहुत औखा, बहुत मुश्किल है। होया लगातार तुसीं पੱਖਿਆਂ ਦੀ सेवा इत्थे लैके आए हो तो किन्ने पੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 53 ਪੱਖੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, AC ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ। ਦੇਖੋ खेती ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਓ, ਮਾਂ ਹੈ ਠੰਡੜੀ ਛਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅੱਡਾ ਵੇਚਤਾ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਵੇਚਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਮੰਨ ਜੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ किसान अंदोलन, किसान मजदूर भाईचारा, उन्होंने भी मन की बात सुनो ना। सिर्फ अपनी सुनाओ ना ना, किसानों की भी मन की बात सुनो। किसान किवें रातां नूं ठंड विच कणकां पालदे आ, जीरियां वड्डदे आ, किवें एक मेरे करके तो देखे खेती। एक दिन आ पूंजीपति जिहड़े ने ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਮੋੜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਅਸਲ ਫਕੀਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਬਿਸਕੁਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰੈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣਗੇ
ਰੋਟੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਰ ਸਕਦਾ? ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਖਵਾਈਏ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਖਵਾਈਏ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਖਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਕਾਈਏ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਹੋਰ ਧਮਾਈਏ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌਰ ਹੈ ਦਿਲਬਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਖੀਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 4 5 6 7 10 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਲੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੱਖ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। 11 ਗੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤੀ ਅੜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤੀ ਅੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਡੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਹੰਢਾਈ, ਕੋਰਾ, ਰਾਤਾਂ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਗਰਮੀ। ਆ ਪੱਖੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ। ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਸੀ ਲਾਏ ਆ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾਂ, ਘੁਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਢੱਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। 3 ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ, ਨਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਭਾਅ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੀਸਫੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ, ਹਿੰਡ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਡ ਪਗਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਜਹਾਂ ਹਮ ਲਟਕੇ ਵਹਾਂ ਤੁਮ ਲਟਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਟਕਾਵੇ, ਇਹ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ MLA ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਟੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 250 300 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 250 ਤੋਂ 300 ਖੋਰੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਰੀਤ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, 5ਵੀਂ ਮਾਂ ਵਾਰੀ, 6ਵਾਂ ਬਾਪ ਵਾਰਿਆ, 7ਵਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, 7 ਵਾਰ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ। 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂੰਛ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਢੱਕੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।